चौधरी दी बीवी आ ने मेरा निकाह पढ़िया कलमे पढ़े ने समझ आई ना मैं कहनी एनु तो सियापा करू कड़ी बना के एनु तो चौधर पुना देगे चौधरी दी बीवी चौधरी दी बीवी ए वे ओंदी ती मैं वा तू किथों दी बीवी टपक ओंदा जवाई मैं आज तेरी दे लोवे तो मरदा ना मारी आने चल जिटा कदे मुंह ले यार ओठे तो निकल ओठ निकल ओठे मैं ने मेनू हाथ नहीं लाना मैनू किते अम्मा ना दिमाग दे विच निकलना एक मिनट अम्मा फड़ ओने इज्जत नाल नहीं जा ये सारी जायदाद मेरे नाम लिखा है जायदाद तेरे नाम मैं कहनी मैनू चलाओ निकल तो निकल तो चल बना ये अम्मा अरे फड़ ओठे नु फोन कट कर ना भाई ना मैं 10 साल बाद जमया अच्छा मेरी मां बाबे कोल गई है तवीत लाया आंदा सो अइदे मैं या जमया ओदे बाबा फुड़े गया बहुत यार तू कड़मा नीच बंदा यार चटाक लाना तई इयो तने प्याना में सही अड़ नहीं देंदा तेरा बाबा ठीक हो जासी उमरा जिदे आ जासी तितर मितर हो जावे मेरा मीटर ना छाट कर देख ला तन किड्डा में शौक नाल पाल ले ता बैठा पे तन कोई कुत्ता थुनापला ना जावे ये तो तुझे पट्टे खादा ना मैं नहीं हलदा और चुटकी की हाल है मेरे कड़ा का वजह चंगा भला बैठा ठीक ठाक हां अल्लाह दे करम ने तू सुना ठीक है ठीक है किवें आया सही ओड़े के लेना मेरा ताया नहीं उन यार लकवा जा ते सही ओड़े के लेना है तो आके ने को के खवाओ सेट हो जाए तन शर्म नहीं आंदा पे किवें कोई गैरत कर जा सिर्फ दो सही अड़न ते बड़ी मुश्किल नाल पाले ने ये दो च एक दे में चा उनदा लकवा हट जावे ते केडी मौज है अच्छा ए एक सयोड़ मैं तैनू देवा चा भाई तेरे बाबे दा लकवा हट जासी ते मेरे सैया नु लकवा हो जासी कना भाई ना ये कदी सोची भी ना ओ तैनू काया के अच्छा गल जी है कि सैयड़ खाद्या पिया सैड़ा नु लकवा हो जांदा ना भाई ना मैं 10 साल बाद जमया अच्छा मेरी मां बाबे कोल गई है तवीत लाया आंदा सो अइदे मैं या जमया ओदे बाबा फुड़े गया बहुत यार तू कड़मा नीच बंदा यार चटाक लाना तई इयो तने प्याना में सही अड़ नहीं देंदा तेरा बाबा ठीक हो जासी उमरा जिदे आ जासी तितर मितर हो जावे मेरा मीटर ना छाट कर अच्छा हां मैं जावा मोड़ नहीं जामा मोड़ में छोटा जामा मोड़ कोई और बेली सजा नहीं तो ओदे मैं दास्ते में ओदे भाग जाना शकूरा को नहीं सही भाग गया सीरियस हां नीरे उदे पर मैं भी दो लेंदे ने मैं उंदे ले जाना उन्होंने दो सैयड़ दे एक दे बजा दो मंग हां नाले राख भी लवी नस्ल वाद से ये मेहरबानी यार तेरी जेड़ा मैं दसया चाहे भी शुक्र हो ठीक है पता नहीं यार थी दोस्ते सुके नहीं चबाल दे नहीं तो चल ਹੁਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਏ ਨੇ ਕੋ ਕੁਵੀੜ ਤੇ ਧੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਛੱਤ ਗੱਤਾ ਤੇ ਸਈਆ ਇਹਦੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬੂਆ ਚਲਾਵਾਂ ਜਾਲੀ ਵਾਲਾ ਹਵਾ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਰਾਸੀ ਤੇ ਝਟਕਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰਾਸੀ ਹਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਵਾਨੀ ਤੇ ਹਵਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲਵਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ ਆ ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਆਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੰਗਰਾ ਲਾ ਛੁੜੀ ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਆ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਚ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਨਾ ਯਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਸਿਆਣਾ ਦੇਵਨ ਇਹ ਖਾਨ ਵਾਹ ਮੌਲਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਸੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਲੋਕੀ ਘਰ ਬਾਇ ਕੇ ਅਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੜੀ ਨਿਤ ਪਰਦੇਸ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਰਾਂਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਨਾ ਪਿਓਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ परदेश टोर दे सा क्या बात है तेरी क्या बात है मेरी क्या बात है मेरे बस से चोवे ना बस से मैं जूते बदल सकना हाँ। कपड़े बदल सकना बाकी यार शायद बदल सकना क्योंकि बीवी नहीं मैं बदल सकता ਤੇ ਪਿਓਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ ਆ ਕੋਠਾ ਨਾ ਕੋਠਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਝੁੱਗੀ ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਓਏ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ओ बेगम साहबा मैं तेरे प्यो नाल पहले गल कीती आई जदों निकाह होया उत्ते मैं सारियां शर्तां लिखाइयां भाई कोठा पा के देना आसमान टोटल देना विच महीने दा खर्चा लिख के देना ते हट के तो मैनू दे भी देनी है ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤੂੰ ਭਨੇਵਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੀ ਉਲਟਾ ਤੈਨੂੰ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਈਏ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਐਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਏ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਚੱਲ ਸੁੱਟ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੀ ਮੱਕੂ ਠੱਪਣੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਚੱਲ
ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆ ਮੇਰੇ ਆਲੂ ਹਨ ਕੱਚੇ, ਇਹ ਜੇ ਲੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਆਲੂ ਲੈ ਜਾਸਣ, ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਸਣ, ਆਪਾਂ ਤੋਨ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਸਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੀ ਸ਼ਮੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 2 ਪੇਟੀਆਂ, ਫ੍ਰਿਜ, ਏਸੀ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਮੋੜੀ ਲੈ ਦੇ ਸਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਦੇ ਸਾ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਨੀ ਆ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਨੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਹੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਸਾਂ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਲੂ ਚੁਗਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰਵਣਾ ਪਊਸੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ ਕਰਸਾਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੀਂ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਚਿਰ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਪਟੀਂਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਚਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਲਦੀ ਆਇਆ ਕਰ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਵਣਾ। ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਅਚਾਰ ਪਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਮਝ ਆਈ? ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਚੱਕਰ ਲਾਵੇਂ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਲੋ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ? ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਦੇ ਚ ਮੇਰੀ ਧੀ ਏ ਆਸੀਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਨਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਵਾਈ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਾਤੋਂ ਆਸ਼ਕੀ ਮਸ਼ੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਤੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਦੁਬਈ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਦਫਾ ਇਹ ਦਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਵਾਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ। ਜਾ ਵਾਲ ਪਰ ਯਾ ਦਲੀਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਖਾਚ ਦੀ ਖਾਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਚਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਲੈ ਦੇ ਚਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੀ ਲੈ ਦੇ ਚਾ। ਆ ਠੁੰਡਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇਵਾਂ, ਚਗਲ ਜੀ ਲਾਲਚਣ ਔਰਤ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੇਖਾਂ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਰਵਾਂਗੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਅਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਆਇਆ। ਦਾ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਨੀ ਆਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਸੀਆ ਧੀ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਦੀ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਜਨਾਬ। ਲੈ ਆਸੀਆ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਗਈ ਆ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਦਫਾ। ਕੀ ਹੋਣ ਆਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਵੀ ਕੀ ਆਖਣਾ ਇਹਦਾ? ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੰਗ ਕਰ? ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਛੱਡ ਦੇ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਕਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸੀ ਜ਼ਰਾ, ਘਰ ਦੇ ਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਮਕਾਨ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਪਾ ਲਈ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਦਾ ਮਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਾਂ ਨਵਾਂ ਹੱਥ ਵਰਤਵਾ ਤੇਰਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਾ ਸਹੀ ਅੜ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਤਰ ਕੇ ਮਕਾਨ ਡੇਗ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਕ ਦੇਵੇਗਾ? ਓਏ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਮਾਂ, ਮੋੜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਨਾ ਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਰੀ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇਰਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣਾ ਏ। ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਾ। ਸਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਐ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਦਾ ਘਰ ਬਣਾਵੋ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਦਾ ਕਮਾਓ ਤੇ ਖਾਓ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਵਾਣਾ। ਅੰਮਾ ਕਾਸ਼ ਕਦੀ ਅੱਪੇ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਪੜੇਵਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਾਬਲ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮਾਮੇ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦੀਏ, ਜਿਤਨੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਵਣਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿਦੋਂ ਖਾਵਣਾ? ਅੱਜ ਅੱਬਾ ਆਲਮ 90 ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲੈਣੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਵੇਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਨ ਛੜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਕ ਗਈ ਆ ਇਸ ਆ ਲਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਖੀਚੀ ਰੰਬਾ ਤੇ ਕਿਲ ਐਂਗਲ ਬਿੰਗਲ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਉੱਠ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅੰਮਾ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?
ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਬੁੜੀ ਆ, ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਤਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨੋ ਤੇ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਘਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਦਰਾਣੀ ਆ ਗਈ? ਉੱਠ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ। ਅਸਦਾ ਕਿ ਖਰੇ ਕੋ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਉਂਝ ਦਿਮਾਗੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਹਿੱਲੀ ਹੁੱਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉੱਠ ਤੇ ਤਿੱਤਰ ਹੋ। ਆਏ ਓਏ ਰਾਮ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਸੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਨਾ ਭੀੜ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇੰਗਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਚੀ ਰੰਬਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਤਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਲ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਓ ਹੈਲੋ, ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਪਾਓ, ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਓ ਹੈਲੋ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ? ਆਹੀ ਆਈ ਅੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੈਨ ਬਣ ਗਈ। ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨਾ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਪੜਿਆ, ਕਲਮੇ ਪੜੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਪਾ ਕਰੂ ਕੜੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੌਧਰ ਪੁਣਾ ਦੇਈਏ। ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਚੌਧਰੀ ਆ। ਦੀ ਬੀਵੀ ਐ ਵੇ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਟਪਕ ਉਹਦਾ ਪਈ? ਜਵਾਈ ਮੈਂ ਆ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦੇ ਲੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੱਕ। ਓਲਾ ਮਾਰੀ ਆਣ ਓ ਚੱਲ ਗਿਟਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲਿਆ। ਉੱਠ ਤਾਂ ਨਿਕਲ। ਉੱਠ 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 ਨਿਕਲ। ਉੱਠ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੰਮਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੰਮਾ ਫੜ। ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ। ਜਾਇਦਾਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਓ। ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ। ਨਿਕਲ 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 ਇੱਥੋਂ। ਚੱਲ ਨਿਕਲ। ਚੱਲ ਬਣਾਈਏ। ਅੰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਫੜ। ਤੈਨੂੰ ਭੂਆ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਓ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੱਢ ਮਿੰਟ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਓ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਆ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਏ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ? ਓ ਮਾਮਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹ ਬੋਲ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਚੁੜੇਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨੱਸ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਤੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ? ਮੈਂ ਚੁੜੇਲ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਿਕਾਹ ਪੀੜਿਆ ਇੰਗਣ ਮੰਗਣ ਹੋਈ ਗਿਚੀ ਰੰਬਾ ਤੇ ਕੱਲ ਪਤਲੀ ਵੀ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਅੱਬਾ ਮਾਰ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰੂੰਗਾ ਸੂ ਪਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛੀ ਤੇ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪੱਟੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਫੋਲੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਛੀ ਤੇ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।